हेलो पिलामाने वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे पिलामाने तुमମାନଙ୍କର जो प्लस टू सेकेंड इयर जो राजनीति विज्ञान बा पॉलिटिकल साइंस रे जो अच्छी तुम फास्ट टॉपिक बा फास्ट चैप्टर जो अच्छी तुम गणतंत्र से गणतंत्र विषय कौन करें डिस्कसन करवा आज आम भिडियो फास्ट भिडियो डिस्कसन करवा जे कौन ना गणतंत्र संज्ञा आ गणतंत्र अर्थ आ गणतंत्र है कौन ना वैशिष्ट्य बुझ कथा तो आम पूरा फुल डिस्कसन करवा तार जो आहरी जो नेक्स्ट अच्छी जो गणतंत्र प्रकार भेद हो कि गणतंत्र जो आह्वान हो कि गणतंत्र जो आमर सुगुण दुर्गुण हो ए सब जिन भी कौन करवा डिस्कसन करवा किंतु आज यही भिडियो आम ओनली गणतंत्र संज्ञा आ वैशिष्ट्य डिस्कसन करवा आउ भिडियोटी बहुत तुम हेल्पफुल हम ए संपूर्ण भाव में बुझेदेवी तो से किसी चिंता कर आवश्यकता ना तुम मैंने कौन कर ना भिडियो देख आ तुम कॉलेज रे तुम सांग मानू समस्त शेयर कर दियो सो दैट से पाखर भी भिडियोटी पहुँच आ जहाँ भी तुमने बुझीपारन तुमने मत कमेंट मध्यम जन पार आ कमेंट मध्यम निहाती जनाओ जे कौन ना भिडियोटी केमी लगे कौन लगे सो दैट मुझे तुम आहरी नेक्स्ट भिडियो भी नहीं आसीपारि तो ठीक है चलते कौन भिडियो स्टार्ट करवा आम देखा जे कौन ना एक्चुअली गणतंत्र कौन आ यार अर्थटा कौन बुझ देख पृथ्वीर जी भी कौन अच्छी वर्तमान समय शासन व्यवस्था अच्छी आज पर्यंत सब शासन व्यवस्था मध्य गणतंत्र हूँ कौन ना सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बा सर्वाद्रुत शासन व्यवस्था कहीं कारण गणतंत्र शासन प्रक्रिया लोक मान इनवल्वमेंट थाए आ गणतंत्र शासन व्यवस्था को सबुठ लोकप्रिय शासन व्यवस्था कहुए कहीं कारण लोक मान इनवल्वमेंट बहुत थाए लोक मैंने होती सर्वे सर्वा बुझ कथा कौन तो से देख तुम अच्छी कौन ना गणतंत्र हो एक शासन व्यवस्था गोटे सरकारी व्यवस्था जो कौन होता है ना शासन क्षमता क्या हाथ में थाए ना लोक मान हाथ में न्यस्त थाए मन कह पृथ्वी में जी भी शासन व्यवस्था अच्छी पृथ्वी जी भी कंट्री अच्छा जे कौन है ना 60-70% कंट्री कौन अच्छा केवल गणतांत्रिक व्यवस्था कौन कर परिचालित होती व्यवस्था ए गणतंत्र शासन व्यवस्था कौन होता है ना लोक मान स्वाधीनता लोक मान अधिकार लोक मान जो अच्छी समानता को कौन कराई ना बेसी गुरुत्व दिखाई था तो से सब कंट्री मैंने कौन कर गणतंत्र को कौन कर निज शासन व्यवस्था भाव में ग्रहण कर तुम चिंता कर ये गणतंत्र शब्द जब भांगीदबा ताले कौन हो ना गण प्लस कटी रोच कौन ना तंत्र हाँ कि ना गण प्लस तंत्र इक्वल गणतंत्र तो गणर माने कौन ना लोक बा जनसाधारण तंत्र माने कौन है ना शासन तुम जान तुम राजतंत्र माने कौन राजा शासन जो चलुची तंत्र जो लगे मैंने शासन जान तो गण माने लोक तंत्र माने शासन ताले ये कौन होगा ना लोक शासन बा जनशासन जो शासन व्यवस्था रे लोक मानकर शासन थाए बा लोक माने कौन करथांती ना शासन चलाई थांती ताहाकू गणतंत्र कहा जाए बुझीपार देख तापर अच्छी कौन ये गणतंत्र को लोकों सरकार बोली कहा जाए जोटा मुझे कहली तुमको ये कौन होता है ना लोक मैंने होती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी एथिरे लोक मानकर सर्वाधिकार दि जाए प्रत्येक व्यक्ति समानता स्वाधीनता अधिकार को गुरुत्व दिखाई थाए लोक मैंने सरकार गठन करती और से लोक मैंने निजर मताधिकार प्रयोग करी मताधिकार माने जो भोट दे बुझ कथा लोक मैंने कौन करती ना भोट दे निजर प्रतिनिधि चयन करती और से प्रतिनिधि मैंने सरकार गठन कर देश को परिचालना करती गणतंत्र कौन होता है ना गणतंत्र हूँ जनता द्वारा और जनता शासन है यहाँ है कौन ना गणतंत्र मूल उत्स लोक मानकर ए शासन व्यवस्था हूँ लोक मानकर शासन व्यवस्था हूँ लोक मान द्वारा लोक मैंने ही परिचालित करते शासन व्यवस्था हूँ लोक मान ही भी बुझ तो देख ताले चिंता कर पृथ्वी में केते सारा कौन अच्छा ना शासन व्यवस्था अच्छा बहुत सारा शासन व्यवस्था थाए तुम राजतंत्र कौटी थाए कौटी तुम राजतंत्र थाए कौटी तुम एक छत्रवादी शासन थाए एक छत्रवादी शासन थाए कौटी कौटी थाए जे कौन ना तुम जो आमर रहा कम्युनिज्म बा तुम साम्यवादी सरकार थाए साम्यवादी शासन व्यवस्था थाए है तो ये टाइप डिफरेन्ट डिफरेन्ट जगार डिफरेन्ट कौन होती ना तुम शासन व्यवस्था अच्छी वर्तमान समय पृथ्वी में ये सब शासन व्यवस्था भितर गणतंत्र हूँ कौन ना सबुठ लोकप्रिय शासन व्यवस्था कारण मन रखिथ जदि शासन व्यवस्था भल न हो ताहले जो शासित जो लोक मैंने से भल भाव से निजर जीवन को निर्वाह करें कि नुह ना तो से गोटे भल शासन व्यवस्था दरकार आ सब भल शासन व्यवस्था हूँ कौन ना गणतंत्र मन रखिथ पृथ्वीर जी सब गणतांत्रिक राष्ट्र अच्छा सब गणतांत्रिक राष्ट्र भितर भारत हूँ आम देश जो कौन अच्छी ना भारत हूँ कौन ना सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र मन रखिथ समस्ते जे कौन ना पृथ्वी सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र किए ना भारत इंडिया तो जीवा नेक्स्ट को एबे देख ये गणतंत्र जो शब्दटा केबे केउठी एवं किपरि तैयारी होछि बा किपरि उत्पत्ति होछि गणतंत्र शब्दटी मन रखिथ गणतंत्र शब्दटी देख मुझे बढ़िया भाव लिखी से सहज बुझापी प्राचीन ग्रीस देश में कौन होता ना तुम ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी आरंभ होता प्राचीन ग्रीस देश में ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी आरंभ होता मन रखिथ
ଆଉ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀସ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଥେନ୍ସରେ, ଏଥେନ୍ସ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ। ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ତ ସେଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରୀସ୍ରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ନଗର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଏତେ ପଢ଼େଇବି। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଯେଉଁଟା ହେଲା କ'ଣ ତୁମ ସିଧାସଳଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଥାଏ। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୋଟ ଦେବେ, ଭୋଟ ଦେଇ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ, ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ। ଏଇ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ଆଉ ସେଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ତ ଏ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଭୋଟ ଦେଇକି କାହାକୁ ଜିତଉଛ ନା ସରକାରକୁ ଜିତଉନ, ବରଂ କାହାକୁ ଜିତଉଛ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜିତଉଛ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲ କି ନୁହଁ ନା, ତ କ'ଣ କଲ ନା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଦେଶରେ, କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସବୁ ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଡେମୋକ୍ରେସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏହା ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଟା ନା ଏ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ ଡେମୋସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା କ୍ରାଟୋସ୍। ବୁଝଛ କଥା, ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ମନେ ରଖିଥିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ତୁମ କେବେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ପଡ଼େ। ତ ଦେଖ ତୁମ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଡେମୋସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଟୋସ୍। ଯେଉଁଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମ ଜନସାଧାରଣ ବା ପିପୁଲ୍, କ୍ରାଟୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଶାସନ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ପାୱାର ବା ରୁଲ୍। ବୁଝଛ କଥା, ତାହେଲେ ଯେବେ ମିଶାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶାସନ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ଷମତା, ବା ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ। ବୁଝଛ କଥା, ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କହିବା, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାହେଲେ ଏବେ କହିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଡେମୋକ୍ରେସିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜନତାଙ୍କର ଶାସନ ବା ଜନଶାସନ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ତ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଥାଏ ଯେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଡେମୋକ୍ରେସି, ବା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବୁଝଛ କଥା, ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯିବା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇ ସାରିଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଜନସମୂହ ବା ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝଛ, ତାପରେ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା। ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି, ଏଇ ସଂଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ ବା ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍ ହେଲା, ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ତୁମମାନେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ବୁଝଛ କଥା, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡେଫିନିସନ୍ ହେଲା କାହାର ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ଆଉ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ପଡ଼େ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗଲା ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସିଲିଙ୍କ ଡେଫିନିସନ୍ ହେଲା, ଯେ ସିଲି, ପ୍ରଫେସର ସିଲି ବା ଇଂଲିଶ ତାକୁ SEELEY ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସିଲି କ'ଣ କହିଲେ ନା ସିଲି କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସରକାର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ନିହିତ ଥାଏ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ ଲେଖିଦିଅ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ନିହିତ ଥାଏ। ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହେଜ୍ ଏ ସେୟାର। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଏଇଟା ଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର ସିଲି ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ନା ଏଭି ଡାଇସି ହେଲା, ତୁମର ଏଭି ଡାଇସି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେବ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଆମର ଭି ଡାଇସି ହେଲା, ଡାଇସି। ଏଭି ଡାଇସି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଭି ଡାଇସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶବିଶେଷ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶବିଶେଷ। ବୁଝିଲ,
ये गले कौन ना ये गले आम एविडाइसी तापर आउ गोटे डेफिनेसन लिखिदियो तुम मानकर बहुत इंपोर्टाट डेफिनेसन आ गोटे जे कौन है ना लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस लॉर्ड ब्राइस कौन कहले ना लॉर्ड ब्राइस कहते कौन ना जो सरकार रे शासन क्षमता कौन से एक निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हस्तरे न रही समग्र जनता हस्तरे आईनतः न्यस्त थाए ताकू गणतंत्र कहुए। बुझल जे लिखिदी पार तुम मैंने समस्ते आपको धीरे धीरे जे कम स्पीड करी कौन ना जो सरकार रे शासन क्षमता कौन से एक निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हस्तरे न रही समग्र जनता हस्तरे थाए न्यस्त थाए ताकू गणतंत्र कहुए। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the ruling power of the state is largely vested not in any particular class or classes but in the members of the community as a whole। बुझल तापर ये गले लॉर्ड ब्राइस गले तापर आम लिखिदबा नेक्स्ट डेफिनेशन जे कौन है ना गेटेल मतरे। गेटेल कौन कहते देख गेटेल कहते कौन ना गणतंत्र एक सरकार जो राष्ट्र समग्र जनता सार्वभौम क्षमतार अधिकारी अटंती। बुझ कथा जे कौन लिखिद आउ थे गणतंत्र एक सरकार जो आमर राष्ट्रर समग्र जनता सार्वभौम क्षमतार अधिकारी अटंती। बुझल एबे लिखिदियो एति है कौन ना इम्पोर्टाट जो तुम रहा जो गुरुत्वपूर्ण संज्ञा गुड़ाक रहा कार ना गणतंत्र। बुझल तापर एबे जीवा नेक्स्ट तुम सब बड़ जिन जो कौन तुम रही तुम क्वेश्चन जे वैशिष्ट्य पे तुमने समस्ते देखिपार यहीटा है कौन ना गणतंत्र ना वैशिष्ट्य। बुझल पे देख ये वैशिष्ट्य जो कौच वैशिष्ट्य को भी प्रकृति बोली कहुए माने कौन कौन गुण अच्छी गणतंत्र रे गणतंत्र को आम किपर भाव में जाना तर कौन पहचान अच्छी कौन आइडेंटिटी अच्छी जो थ्रोरे आम जानूँ कौन ना से कौन गणतंत्र बोली सेटा हूँ गोटे कौन ना डेमोक्रेटिक माने रूलिंग बोली डेमोक्रेटिक शासन गणतंत्र शासन जाना किपर भाव में से कहुए वैशिष्ट्य प्रकृति जे कौन ना प्रथम पॉइंट हूँ कौन ना जनसार्वभौमत्व। मुझे अलरेडी कही सारी प्रथम हूँ कौन गणतंत्र जेहेतु गणतंत्र हूँ लोक मान सरकार लोक मान सरकार लोक मान द्वारा सरकार लोक मैंने होती सर्वेसर्वा ताहले ये गणतंत्र रे कहार बेसी पावर थी लोक मानकर तो सहीटा है कौन जनसार्वभौमत्व। सार्वभौमत्वर अर्थ हूँ कौन ना सुप्रीम बा तुम रोटा सर्वोच्च ताले गणतंत्र रे कहार सर्वोच्चता थाए लोक मान सर्वोच्चता थाए। गणतंत्र कहुए कौन ना लोक मान स्वर ही जे भगवान स्वर भक्स पुपुली भक्स दे बोली कहुए कौन गणतंत्र ताहले ये कौन है लोक मान सर्व माने माने शक्तिमान बोली मना जाए लोक मैंने होती सर्व माने जो सबुठू पावरफुल होती कौन ना लोक मैंने तो से लोक मान द्वारा सरकार चलित होता है लोक मैंने सरकार गठन करती लोक मैंने सब जिन करती से लोक मैंने होती कौन सार्वभौम अधिकारी लोक मैंने सार्वभौमत्व क्षमतार अधिकारी तो यहाँ कहुए कौन जनसार्वभौमत्व। एटा मुझे कहीदे तुमने कौन कर आ भितर लिखिदेव बुझ कारण यह सब जिन ओनली पॉइंट वाइज लिखा जाए बरं ता भितर पॉइंट लिखिदेकी ता भितर कौन कराए व्याख्या कराए डिस्क्राइब कराए। बुझल तापर है कौन नेक्स्ट संख्या गरिष्ठ मत गणतंत्र कौन कराए ना संख्या गरिष्ठ मत को बेसी गुरुत्व दि जाए ता माने है कौन ना संख्या गरिष्ठ मत है कौन धर तुम क्लास बुझल तुम क्लास कौन है ना धर 10टा छुआ अच्छा तो 10टा छुआ भितर कौन हो ना 7 जन छुआ कौन कर ना से माने इंग्लीश रे लिखुंट आउ 3 जन छुआ कौन कर ना ओडिया रे लिखुंट। बुझल 7 जन छुआ इंग्लीश लिखुंट 3 जन छुआ ओडिया लिखुंट ताहले एठी संख्या गरिष्ठता कार संख्या गरिष्ठ माने काहाको बेसी किए माने कौ जिनटा बेसी सपोर्ट करुँच ना ये 7 जन छुआ इंग्लीश को सपोर्ट करें कौन संख्या गरिष्ठता। सो संख्या गरिष्ठता माने कौन मैं जिते बड़े कौन गोटे डिसीजन नि जाए जेकोसी जिते कौन गोटे मत नि जाए से मतटा ये संख्या गरिष्ठता हिसाब से नि जाए मुझे तुम कहली केते जन छुआ जे पिकनिक जीव धर एग्जांपल तो कौन है क्लास सब छुआ भितर कौन कले ना मात्र कहले कौन ना सर 2 जन छुआ पिकनिक जीवे आउ जीवे ना ताले धर 10 जन छुआ जीवे ना मना कले 2 जन छुआ कहले जीवे बोली संख्या गरिष्ठ मत कौन ना जीवे ना बोली ताले सब जिन कौन कर संख्या गरिष्ठता हिसाब से नि कौन है ना पिकनिक कैंसल हो क्या 2 जन छुआ कि नहीं पिकनिक जीव बुझ कथा कौन तो से भाव में कौन है ना तुम जिते बड़े जेकोसी डिसीजन नि जाए गणतंत्र सब जिन कौ हिसाब से नि जाए ना संख्या गरिष्ठ मत हिसाब से नि जाए सरकार गठित होता है से संख्या गरिष्ठ मत हिसाब से तुम जी भी एमएलए सब जीति था सब एमएलए भितर देखा जी कौन ना कौ पार्टी कौ दल पाखे कौन अच्छी अधिका एमएलए अच्छी अधिका लोक जीति तो से जीतबे तुम मैंने देख तुम एरिया सरपंच हो एमएलए हो एमपी हो जी भी छड़ा हो तुम सब तुम एरिया चिंता कर कौन ना लोक मैंने जहाँ बेसी भोट दिखती से छिड़ा हमें से जीतती तो अधिका भोट देवा माने
ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିତନ୍ତି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତା ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଯେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କେଉଁଠି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାନେ କାହାର ସେମିତି କାହା ପ୍ରତି କିଛି ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାହେଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମ ଏଇ ସମାନତା, ଏଇ ରାଜନୀତି ସମାନତାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ। ତ ଏଠି ଧନୀ ଗରିବ ଯେ କଳା ଗୋରା ଏ ଭେଦଭାବ କିଛି ରଖାଯାଏନି, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଯେ ଅଧିକାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ, ଆଇନର ଶାସନ। ଆଇନର ଶାସନ କ'ଣ ନା ଆଇନର ଶାସନ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ ହିସାବରେ ଚାଲେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆଇନର ଶାସନ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଯେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରୁଲ୍ଟା ଲ ହିସାବରେ ଚାଲେ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଇନର ଶାସନକୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ସରକାର ବା ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବେ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖୁଥିବ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହେଁ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆଇନଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ, ଆଇନକୁ କେହି ଅବମାନନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଚୋରି କରିଛି ମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଦିଆଯିବ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଯେ କିଛି କରିନି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆଇନ ଆଗରେ ଯିଏ ଖରାପ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ତାକୁ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ। ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସରକାର ଯେଉଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ନା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍। ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେପରି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ନ ରହିବ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯିବ? ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ସିନା ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ? ତ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସରକାର, ବା ଯିଏ ଆମ ଶାସନ କରୁଛି ସେ ହେଲେ ସରକାର। ସେଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଜରିଆରେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସରକାର ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସରକାରଟା ଗଠନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଉଚ୍ଚ କଥା କ'ଣ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସରକାରଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା କାମ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ସହନଶୀଳତା। ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତକୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟାଟା କମ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ କିଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଯଦିଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦିଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତ ବା ଯେଉଁଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍, ଯେଉଁ ଯିଏ ମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି ବା ଯିଏ ମାନେ କମ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାର କଥାଟା ବି ଶୁଣିବା। ଯଦି ତା କଥାଟା ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କିଏ ଜଣାଅଛି କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ବି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ପଣ ଗୋଟେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ନିର୍ବାଚନଟାରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ବା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା କାମ କିଏ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର। ଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ବୋଲି ଆଜିର ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି କିଛି ଖରାପ କଲେ ଏଇ ତା ଅପୋଜିସନ୍ ଦଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଏଠି ଥାଆନ୍ତା ଯେ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମାନେ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ବା ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି କେହି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଏକଚାଟିଆ ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳିଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସରକାର ସହିତ ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ।
ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ଯେହେତୁ ସେଇ ସରକାରଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତ ସରକାରର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସମାଧାନ କରିବା କାହାର କାମ ନା ସରକାରର କାମ ଯେ କାହାର କିଛି ଆମର ଯେ କ'ଣ ଅଛି ନା କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଦେଖ କାହାର କେଉଁ ଛୁଆ ପଢ଼ିପାରୁନି କି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ କିଏ ଦେଖ ଭତ୍ତା ପାଉନି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାରର କାମ ମାନେ ଇଏ ଯେ ଇଏ ନିଜସ୍ୱ ସାଇଟ୍ରୁ ଆସୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବି ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ବାନକୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦର୍ଶାଉଛି ବୁଝଛ କଥା ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ବା ଆଇନ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲୁଥାଏ ଏଠି ତାର ଖୋଲା ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ଯେ ପୁରା ପିଓରଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଖୋଲା ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି সেটা হল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হয়ে কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্র বি খোলা বিতর্ক আলোচনা থাকে কোণ যে এটি লোক মানে ক্রিটিসাইজ করে পারে যে কোণ না গভর্নমেন্ট সরকারকে ক্রিটিসাইজ করে পারে এটি পুরো সমস্ত ওপন অছি কোণ না সবু জিনিস যে যদি সরকার ভুল করুচি তাহলে তাকে কম কর না আলোচনা কর যদি সরকার গোটে ভালো কিছু জিনিস করুচি তাহলে তাকে কম কর সপোর্ট কর এইসব জিনিস আলোচনা পর্যালোচনা বা খোলা বিতর্ক সমস্ত খোলা থাকে কোটি না গণতন্ত্রে বুঝল তাপরে হল কোণ না ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সুরক্ষা ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯେହେତୁ ସବୁର ମୂଳ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ତାହାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କେଉଁଠି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବୁଝିପାରିଲ କଥା କ'ଣ ତ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଗକୁ ଦରକାର ହେବ ଆଉ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ନା ସବୁ କ'ଣ କର ନା ତୁମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ବୁଝିଲ କାହିଁକିନା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଧନ୍ୟବାଦ।